Hello, future officers. Hope you're all doing good. Myself Akshay, your partner in easing the concepts of Karnataka history, and welcome to Nijay Academy. Today, as a part of our Pickles 2.0 initiative for the exam of KS 2026, under the subject of Karnataka history, we are going to learn the topic of Karnataka women freedom fighters and the warrior queens. That is, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರವನಿತೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇದೆ. This topic is highly relevant when it comes to your KS exam for both prelims and even the mains. Even in the last KS mains of 2025, there has been a direct question on Karnataka women freedom fighters, highlighting the importance of this topic. So, one thing I assure you that after watching the complete video, you will be in a much more comfortable position to answer any questions from this topic, and even you can use these pointers as podders to enrich your other answers. And remember, we are going to deal this topic in two timeline. One is in pre-Gandhian era and the next one is in Gandhian era. And one more thing, this star in your PDF means these are the pointers which have been already asked, that too I can say even frequently asked by both KPSC and KA. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ತಲೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ. ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಈಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಮನ್. ಒನ್ ಸಚ್ ಅರೇನಾ ಈಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, where the women of Karnataka are actively participated and helped in achieving the goal of our freedom. One such personality is Rani Abbakka of Chauta, that is from Chauta dynasty of Ullala. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಥೇಳಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚೌತಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಅದು ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತುಳುವಾ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಶಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತುಳುವಾ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ರೇನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 1525 to 1570. ಈ 1525 to 1570 ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 1565. ಈ 1565ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಸಿವ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದದು? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ರಕ್ಕಸ್ತಂಗಡಿಗಿ ಆರ್ ತಾಳಿಕೋಟೆ. ದಿಸ್ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹುಮನಿ ಸಲ್ತನತ್. ಈ ಬಹುಮನಿ ಸಲ್ತನತ್ತಲ್ಲೂ 5 ಡೈನೆಸ್ಟಿಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇರಾರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬೇರಾರ್ ಡಿಡಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ಆಫ್ ರಕ್ಕಸ್ತಂಗಡಿಗಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಚ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ವಾಸ್ ಟ್ರೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ warfare by her uncle Tirumala Raya. Remember, Tirumala Raya is the uncle of Rani Abbakka of Chauta, and he even played the role of guru in both statecraft and warfare. One of the foreign colonial empires is that Rani Abbakka of Chauta fought are Portuguese. Remember, examiner may trap you here that by giving it may be British, it may be French, but remember she resisted Portuguese expansion nearly 40 plus years, and one of the decisive battle is Battle of 1555, where she repelled the naval assault of Portuguese. All these activities gave her the title of Abhaya Rani, that is peerless queen. One trick I will give you here is Abhaya Rani. It will start as Abha, and same Abhakka of Chauta, Abhakka, that is also start as Abha. Remember, the pronunciation is same. So you have to learn the concepts in such a fun manner and even some mnemonics, so that will be remembered for a longer times. And one more thing is, she preceded Rani Lakshmibai by over 3 centuries. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 1857 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅದೇ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಬರೋದು 1500 ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 3 centuries ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ one more peculiar feature about her administration is she is secular in her nature and administration. That is proved by the number of presence of Jainas, Hindus and Muslims in her court and even in her army. This completes everything about Ullalada Rani Abbakka. Next important personality is Rani Channa Bhairadevi
also famously known as the Pepper Queen. This Rani Channabairadevi belongs to the area of Gerusoppa that comes in present days Uttara Kannada district, and she belonged to the Salva dynasty and predatory of ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್. ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸಾಮಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಸಬ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಮಂತರು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೈ ದೇರ್ ಓನ್, ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೇನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಈ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ 4 ಡೈನಾಸ್ಟಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಂಗಮ, ಸಾಳುವ, ತುಳುವ, ಅರವಿಡು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವನ್ ಇನ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ಸಂಗಮ, ಸಾಳುವ, ತುಳುವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರವಿಡು. ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ Channabairadevi belongs to Salva dynasty, and her reign is between 1552 to 1606, that is ನಿಯರ್ಲಿ 54 ಇಯರ್ಸ್. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿ ರೂಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 54 ಇಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈನಿಂಗ್ ಬೈ ಎ ವುಮೆನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರಿ. Remember, Rani Channabairadevi, also queen called as Mahamandaleshwari along with the Pepper Queen. And she followed Jainism, but she also gave her shelter to both Shaiva and Vaishnava religion. And a lot of cultural aspects also, Rani Channabairadevi is famous. One among that is renovation of temples like Vardhamana Basadi and Yoga Narasimha Swami temple. And remember a thing is, I have been keep on telling that she is been called as Queen of Pepper, the Pepper Queen. Who gave her the title? Here also once again come the Portuguese. They call her as Rainha de Pimenta, that is Queen of Pepper. Why do they call her the Queen of Pepper, that is Rainha de Pimenta? Because her control over the trade of the spices, that gave her the title the Pepper Queen. And she even defeated the Portuguese 2 times, one in 1559 and the next time in 1570. This completes everything about Rani Channabairadevi, the Pepper Queen. And the next important personality we are going to study is Belavadi Mallama. She is from Belavadi. Belavadi comes in Belagavi district, especially in Bailahongal Taluk. Her father is Madhulinga Nayaka and he is a ruler of Sode, and we can also call it as Sonda. Remember, her father is Madhulinga Nayaka and her husband is Isha Prabhu Desai, and they belong to the community of Veerashaiva or Lingayat. After the death of her husband, Belavadi Mallamma herself became the queen of that kingdom and led a efficient administration of that kingdom. But in 1678, over a dispute of cattle, I know it may seem funny or silly to you, but that's the thing over traditional belief, that over a small dispute of cattle, she and Chhatrapati Shivaji Maharaj led a war. Remember, in 1678, Chhatrapati Shivaji Maharaj of Maratha led a war against Belavadi Mallamma over a cattle dispute. She is a fierce queen and personally commanded her forces in the war ground. ಅವಳು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೀನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕ್ವೀನು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರಾಗೇ ಕುದುರೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇವನ್ ಲೆಡ್ ಹರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫರ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಶಿವಾಜಿ. ಯಾವ ಥರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿವಾಜಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡುವಷ್ಟು ರೇಂಜ್ಗೆ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಶಿವಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಶಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ದ ವುಮೆನ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2000 ವುಮೆನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. That's a great thing. Even in back at that time, she raised a women battalion of alone 2000 soldiers. Remember to write such pointers in your examination, which will enrich your quality of answer and impress the evaluator. And the next point is Onake Obawa, the famous personality belong to ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಫೋರ್ಟ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಹರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಮದಕರಿ ನಾಯಕ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮದಕರಿ ನಾಯಕ 4. ರಿಮೆಂಬರ್, ಮದಕರಿ ನಾಯಕ 4 ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ. ಸೊ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾರು? ಅವನು ವಾಚ್ ಟವರ್ ಗಾರ್ಡು. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕಂತ ಬಂದಾಗ ಸೈನಿಕರು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಓಪನಿಂಗಿಂದ
ಒಳಗಡೆ ನುಸುಳಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಒನಕೆಯಿಂದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಯಾರು? ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ. ಆ ನ್ಯಾರೋ ಓಪನಿಂಗ್ನ ನಾವು ಈಗೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಬವ್ವನ ಕಿಂಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್? ಸೊ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್, Karnataka government has started ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಜಯಂತಿ on every year 11th November from 2021 to honor the freedom fighters like ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ. And the next important personality we are going to study is Keladi Channamma. As name suggests, she is from Keladi kingdom. And ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶಿ ಈಸ್ ಫೈಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಔರಂಗಜೇಬ್. ಔರಂಗಜೇಬ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮೊಘಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮೊಘಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಂಗು ಔರಂಗಜೇಬ್. ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಕಿತ್ತೂರು ಡೈನೆಸ್ಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಟು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವಾಗ? 1824 ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೆ ಗಾಟ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1824 ಈ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು 29 ತನೂ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬಂಟ ಯಾರು? ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ಹೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದಿಸ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲೈವ್ ಟಿಲ್ 1829. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ 6 ಮೇನ್ ವಾರಿಯರ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಎರಾ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ವೀನ್, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಎರಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1915. We call it as Gandhian era. The first important personality we are going to study is ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್. ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರು ಹುಬ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಕುಂದಾಪುರ್, he was also a freedom fighter. Remember, Anand Rao Kundapur, he is also a freedom fighter and he encouraged her participation in the national struggle. Remember, at that time, encouraging your daughter-in-law to join the national movement is a big thing, as women are not even allowed to study and even come out. He encouraged her to participate in the national war. As even though she is a widow, he encouraged her to come out and join the nationalist movement. ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಯತ್ರನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತಿರಮಂತ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಥರ ಶ್ಲೋಕನ ಜೀವಂತವಾಗಿಡೋದು ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಶಿ ಡೆವೋಟೆಡ್ ಹರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಟು ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ NS ಹರ್ಡಿಕರ್, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸೇವಾದಳ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಚೀಫ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇವಾದಳ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವರು. ಈ ಸೇವಾದಳದ್ದು ಒಂದು ವುಮೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಟುಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಲಕ್ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲಾ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ, ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜ್, ತಿಲಕ್ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ and encourage them to participate in the movement of Indian freedom struggle. She also played a key role to gather much more number of women for the 1824 visit of Gandhiji's Belgaum. So why this movement is more important? Remember, in 1924 Congress session happened in Belgavi. And this is the only session which is presided by Gandhiji. Remember, Gandhiji never presided any other session other than this 1924 session of Belgavi. So this session becomes much more important. Remember this one. And she also toured the whole Karnataka to join women volunteers for the annual sessions of Congress. She even toured Karwar district during Salt Satyagraha that took place between 1930 to 32.
This salt satyagraha happened in Karnataka, especially in regions like Ankola and Karwar, and she got arrested during the salt satyagraha. And when she released, her focus shifted towards social programs, especially for adult education. Remember, when she got released, her work shifted for social programs like adult education. And the next personality we are going to study is ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿಂದ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿಂದ. ಸೊ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1903, ಅವ್ರ ತಾಲೂಕು ಹಾವೇರಿ. ಇವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾವುದು, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದಾನಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು 1930 to 31 ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಶೋಲಾಪುರ್. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅವರು. ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು, ದೇ ಟೂರ್ಡ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಹರ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, so that the more number of people should listen the speeches of Ballari Siddhamma, and they got to know what's the importance of joining the freedom struggle, and lot of people started following her for every program and even every movement conducted by Ballari Siddhamma. She participated in Shivapura annual congress session that took place in April 1938. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶಿವಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಈ ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ 1938ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಈ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದೇ 1937-38ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪುರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ 12th April 1938ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಡರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ, ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಿವಪುರ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೋಡಿ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಆಫ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಟೋಡಿ ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಯಾರು, ಕರ್ನಾಟಕದ CM. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, 1952 to 56 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 1956 ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುನಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುನಿಫೈಡ್ ಆದಾಗ CM ಯಾರಿದ್ರು, ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ. ಈಗ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, 1956ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವಾಗಾಯಿತು, 1973 ನವೆಂಬರ್ 1. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು CM ಇದ್ದರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ CM ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು. This completes everything about Ballari Siddhamma. And the next personality is Nagamma or Nagamma Patil. ಇವರು 1905ರಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಆ್ಯಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಬರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವಾರ್ಡಿ ಆಫ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸರ್ದಾರ್ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, husband of Nagamma, has established Karnataka Liberal Education Society, and Nagamma is popularly known as Amma. Activities of Nagamma. So what did Nagamma did so that her name still be remembered in the history pages? She and her husband welcomed Gandhiji in Mangaluru during his second visit of Karnataka in 1933. Why did Gandhiji visit Karnataka for the second time? For anti-untouchability tour. ಸೊ ಇದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸಿಟ್. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಯಾವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, 1924 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಯಾವುದು, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಟೂರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಟೂರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಪಲ್ ಯಾರು, ಸರ್ದಾರ್ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್ ನಾಗಮ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ to respond for Gandhiji's call, she even joined the National Freedom Movement in 1938. This personality Nagamma has been imprisoned twice, once for 3 months and the next time for 13 months. First time in Hindalga jail and next time in Yarwada Central Jail for participating in Quit India movement of 1942.
She also established a lot of organizations like Mahila Vidyapeeth of Hubballi along with her husband and Balika Ashram at Badgi in 1937. She even established this Balika Ashram at Badgi in the model of Sabarmati Ashram of Gandhiji in Gujarat. This Balika Ashram is in model of Sabarmati Ashram and also collected funds for the corpus of Kasturba Nidhi. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹರಿಜನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಬಾಲಿಕಾ ಆಶ್ರಮ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ. ಈ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1912 ಸೋಲಾಪುರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು 1986 ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ತಾತ ಯಾರು, ಲೈಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವರಾದ್. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವರಾದ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವರಾದ್, ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ. ಹರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾವಾಗಾಯಿತು, 1930 to 32 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1905 to 1908. ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾಕಾಯಿತು, ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ದ ಬೆಂಗಾಲ್. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಡ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ನಿಜಾಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್, ನಾವೀಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ನಿಜಾಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಚೂರು. ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ನಿಜಾಮ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಜಾಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ರದ್ದು, ಅವ್ರ ಅಪೋಸಿಟು ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮರ್ಜರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಈ ಶೋಲಾಪುರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡಿಯವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೇವ್ ಹರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬೈ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆವೆರಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಶರಣರು. ನಾವು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಶರಣರು, ಲೈಕ್ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಜೇಡರದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು, ಅವರ ಹಲವಾರು ಕವನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಚನಗಳನ್ನು ಇವರು ಆಥರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇರೋದು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಪುರಾಣ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಪುರಾಣ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಾವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿತು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಾಯಿತು, ಅದು 48th ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು 1974ರಲ್ಲಿ. ಸೊ 1974 ಮಂಡ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಿಳಾ ಪರಿಷತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಕವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಬರ್ತ್ 1903 ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಾಗಿದ್ದು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹರ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಅನಂತಯ್ಯ ದಾರೇಶ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಶಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹರೀಂದ್ರನಾಥ್ ಈಸ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಶಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ INC ಸೆಷನ್, that took place in 1925 in Kanpur. Remember, first Indian woman president of INC session. Then he may ask another question, that who is the first woman of Congress session? Who is the first woman president? Not Indian woman president, just woman president. Answer is Annie Besant. That session took place in 1917 in Calcutta. Remember, if he asked who is the first female president of a Congress session, that is Annie Besant. First Indian female president of a Congress session is Sarojini Naidu. One took place in 1925 Kanpur and Annie Besant's in 1917 Calcutta. So remember, her husband is Harindranath and she is the first woman to obtain a legal divorce in India. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ
she obtained the first legal divorce. Remember about this thing. And she studied sociology at the Bedford College, one of the famous colleges in London, from which she took her degree in sociology. And she also acted in Kannada's first silent film, that is ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು, ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಜಿ ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಫಸ್ಟು ಟಾಕಿ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು? ಟಾಕಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಮಾತಾಡೋದು. ಅದು ಸತಿ ಸುಲೋಚನ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೂಕಿ ಇಸ್ ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿ ಸತಿ ಸುಲೋಚನ. ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ? ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್, she is the first Indian woman to contest a legislative election in 1926. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ she even persuaded ಗಾಂಧೀಜಿ to include women in Salt Satyagraha. At first, Gandhiji was reluctant to include women in the Salt Satyagraha movement, but the efforts of Kamaladevi Chattopadhyaya along with Sarojini Naidu, Gandhiji agreed to include women in the Salt Satyagraha. As a result, Kamaladevi Chattopadhyaya participated in Salt Satyagraha, and she even organized a raid on Waddala Salt Depot. That Waddala Salt Depot, this is in Bombay. She conducted a raid over here, and she even sold the salt packets under the name of Freedom Salt. By all activities like participating in Salt Satyagraha, conducting a raid on Waddala Salt Depot, and selling the salt under the name of Freedom Salt, she became the one of the first women to arrested in Salt Satyagraha, that is Kamaladevi Chattopadhyaya. And she also became the head of Sevadala in 1931. And after becoming the head of Sevadala, she started training the women in activities like first aid, firefighting, facing lathis, and even to the extent of facing bullets. This indicates the strength and even the courage of women at the time of freedom movement. She participated in Quit India movement. ಯಾವಾಗಾಗಿದ್ದು 1942 ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಆಯಿತಾ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೂ ದೇ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು, ರೆಫ್ಯೂಜಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಫರೀದಾಬಾದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1947. ಆದರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ 1947, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್. ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಫರೀದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾರಂದರೆ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲವ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಲಾಂಕರಿ. ಈ ಕಲಾಂಕರಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಆಟು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಇದನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಸೋಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಬೈ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್. ಶಿ ಗಾಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡಿ. ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Kamaladevi Chattopadhyaya received Padma Vibhushan and Raman Magsaysay also, but not Bharata Ratna. Next personality we are going to study is Krishnabai Panajikar. Krishnabai Panajikar is from Honnavara. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾಗಿದ್ದು 1906. ಇವರು ಕೂಡ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ. ಇವರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಕೂಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ. ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ 1932 ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿ ಪಣಜಿಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಅ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ 1931 she toured the entire Ankola Taluk with D.P. Karmakar and Behuru Bhimarao, and she mobilized the villagers, especially women, through her patriotic speeches and joined the Salt Satyagraha of Ankola. As usual, she also participated in Quit India movement of 1942 and arrested in 2 times, one in 1932 for Salt Satyagraha and second time 1942 for
Quit India movement. As usual, they are anti-British activities. She became Vice President of Karnataka Pradesh Congress Committee. We call it as KPCC. ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 1940 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿ ಪಣಜೀಕರ್. Before going to the next personalities, let me announce you the two most important factors for boosting your KS preparation programs conducted by Nijaya Academy. One is Karnataka specific module, that is your one-stop solution for both Karnataka history and geography. We are providing you books which are just 90 plus pages, and this includes books of both Karnataka geography and history, and you will get lectures along with these. And these books are coming with pre-offer of salt techniques, that is worth of 800. If you buy this specific model, you will get a salt techniques worth of 799. ಸರಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನಾವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಬೇಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಥರ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಗೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ನಿಯರ್ಲಿ 799 ರುಪೀಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ economic survey and budget of Karnataka lecture along with the PDF, and you will get current affairs and their PDF, and you will get a dedicated group and 1:1 member mentorship for this specific module. And you will also get a 5 test series. Remember, you will get a limited offer for this at 3199. And the second program is Pickles 2.0, that is books of Karnataka history and Karnataka geography. These include hard copies of both these books and the copies of budget and economic survey. You will get a PDF and a dedicated mentorship group will be there. And these notes are, ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇವು ಕ್ರಿಸ್ಪ್, ಕಾನ್ಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದ AI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಂತಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೋಕಸ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ನೋಟ್ಸು? ಇವಾಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆನ್ ಕಾನ್ಸೈಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ 40+ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ if you want to score these maximum marks from Karnataka history and geography, purchase these books and you will get a price of 499 till August 10, and after that the price will jump to 549. So order them as early as possible. So now let's move on to our topic of Karnatakada Veera Mahilaiyaru. In that, the next personality is Subbamma or Subbava Joyce. ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಆರ್ ಸುಬ್ಬವ್ವ ಜೋಯಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವರು M.N. ಜೋಯಿಸ್ ಅವರ ವೈಫು. M.N. ಜೋಯಿಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲಯನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಂಹ ಯಾರು? M.N. ಜೋಯಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಂಹ M.N. ಜೋಯಿಸ್, ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಇವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಂಹ, ಲಯನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಲಯನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಯಾರು? ಲೈಕ್ ಲಯನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದು ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಂಹ M.N. ಜೋಯಿಸ್. ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಯಾರು? ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಜೋಯಿಸ್. ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಜೋಯಿಸ್ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು? ಇವರು ಕಾರವಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಶಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆವೆನ್ಯೂದು ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನೇ ಮುರಿದೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ
we are weakening British by their financial administration. So no tax campaign has a direct relation with weakening the financial administration of British, and that further leads to weakening of British Raj in India. ಇವರು ಯಾರು ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರಮ್ಮ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೌರಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಅವರು. ಇವರು ಕೂಡ ಶಿವಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ 1938 ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೆಜಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಶಿವಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವ್ರಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬೇಡ, ನಾವು ಜಸ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇವನ್ they know that they might get arrested, and after hosting the flag they get arrested. That is Subbava Joyce along with Yashodharama Dasappa and Ballari Siddhamma. She even managed ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟಪ್ ಬೈ ಕೆ.ಎ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ. ಕೆ.ಎ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ, ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಡೇಸ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಸತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯವರು. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಬ್ಬವ್ವ ಜೋಯಿಸ್ ಅವರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸುಬ್ಬವ್ವ ಜೋಯಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1905ರಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1905. ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಕೆ.ಎಚ್. ರಾಮಯ್ಯ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಮಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಫೌಂಡೆಡ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘ ಅಂತ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆ.ಎಚ್. ರಾಮಯ್ಯ. ಅವರು ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಅವರ ತಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಚ್.ಸಿ. ದಾಸಪ್ಪ. ಸೊ ಎಚ್.ಸಿ. ದಾಸಪ್ಪ ಇಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ, ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ? ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್, ನಾವು ಆವಾಗಲಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಯಾವುದು, ಶಿವಪುರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1938 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಟ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಇಸ್ ಟಿ. ಸುನಂದಮ್ಮ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಸರಿ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಇದು 1947 ಆಗಿದ್ದೊಂದು ಮೂಮೆಂಟು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆಗಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟಿ. ಸುನಂದಮ್ಮ. ಇವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವುಮೆನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ 1942 ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ವೈಲೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟುಕ್ ಅಂಡರ್ place of like underground nationalist activities. For that, she left her residence only as a center for underground nationalist activities. She arrested in ವಿದ್ರಾಶ್ವಥ ಫೈರಿಂಗ್. ಈ ವಿದ್ರಾಶ್ವಥ ದುರಂತ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಾಗಿದ್ದು 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 1938. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಅವರು. ವಿದ್ರಾಶ್ವಥ ದುರಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಅಂತೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಯರ್ಲಿ ಅದು ಶಿವಪುರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ ವಿದ್ರಾಶ್ವಥ ಪ್ಲೇಸು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿದ್ರಾಶ್ವಥ ದುರಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಶಿವ, ನಮ್ಗೆ ಗಾಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಶಿವ ಅಂಥೇಳಿ, ಶಿವ ಗಾಡ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಫಾರ್ ವಿದ್ರಾಶ್ವಥ, ಎರಡೂ 1938 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಿಂದ 12ವರೆಗೂ ಆದರೆ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿವ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದ್ರಾಶ್ವಥ ದುರಂತ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10 to 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 25. ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಇಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ರಿಪ್ರೆಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್.
ಅಂಥವ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಯಶೋಧರ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೀ ಡನ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹರಿಜನ್ಸ್. ಇದು ಯಾರ ಐಡಿಯಾ? ಗಾಂಧಿಯನ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1932 ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಹರಿಜನ್ ಅಪ್ಲಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋಕಸ್ಸು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹರಿಜನ್ ಅಪ್ಲಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಶೋಧರ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಅವರು. ಇದು ಯಶೋಧರ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಟಿ ಸುನಂದಮ್ಮ ಅವರು. ಟಿ ಸುನಂದಮ್ಮ ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೈಸೂರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಸುನಂದಮ್ಮ ಅವರು. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓವರ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಧುರಾಶ್ವತ್ಥ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಶಿವಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಧುರಾಶ್ವತ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯಶೋಧರ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಇನ್ 1947 ಫಾರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿ ಸುನಂದಮ್ಮ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನರಸಿಂಹ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೌರಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ. ಇವರು ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಈ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಾಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇದ್ದು 1930 to 32 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೀಕ್ನಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಇವ್ರ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಆಫ್ ಕಣಗಿಲ್. ಈ ಕಣಗಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಕೋಲಾ ಹತ್ರ ವಿಲೇಜು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗೌರಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಕಾರವಾರ ಅಂತ ಘಾಟ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಬರ್ತಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಷನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದೀಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಶಾಗಿ ತರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆವೆನ್ಯೂನ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೊಡೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾರಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳನ್ನ ಕೂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಶಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾರು? ಗೌರಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಇದರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಅಕ್ಲಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೌರಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪೊಲೀಸಿಂದ ಸಿವಿಯರ್ ರಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟೆಡ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಥಿಂಗು ವುಮೆನ್ಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಗೌರಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಹೆಗಡೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿ ಹೆಗಡೆ ಆಫ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ. ಈ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಹೆಗಡೆಯವರು. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ. ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮಗಳು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಹೆಗಡೆಯವರು. ಇವರು ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಡೋ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಆ ಮದುವೆ ಆದ ಹುಡುಗ, ಲೈಕ್ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪಾಪ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವರಿನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವರಿನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಕಸಿನ್ ಯಾರು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ. ಅವ್ರ ಕಸಿನ್ನು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಹೆಗಡೆಯವರು. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ವರ್ಕ್ಸು 1930ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ವಾರ್ಧಾ ಆಶ್ರಮನ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬ ಭಾವೆಯವರ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಇವರು ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬ ಭಾವೆಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಗ್ರಾಮದಾನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೂದಾನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಹೆಗಡೆಯವರು.
ಇವರು ನಿಯರ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆಯವರ ಸರ್ವೋದಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಡೌನ್ ಟ್ರೋಡನ್, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆಯವರು ಸರ್ವೋದಯ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು 2 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವನಿಧಾಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಲ್ಲದೆ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 6 ಆಶ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ? ವಲ್ಲಭ ನಿಕೇತನ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಆಫ್ ಕಣಗಿಲ್. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಕಣಗಿಲ್ ಬರೋದು ಅಂಕೋಲಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಆಫ್ ಕಣಗಿಲ್ ಅವರು ಅಂಕೋಲಾ. ಇವ್ರು ಮೇನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟು ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರು. ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೀಕ್ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಹೂ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಇವನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸೀಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೌಸ್ನ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೀಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಲಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಕಣಗಿಲ್. ಆ ಥರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಆಫ್ ಕಣಗಿಲ್, ಎಲ್ಲಿ? ಅಂಕೋಲಾ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಶಾಕುಂತಲಾ ಕುರ್ತಕೋಟೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ. ಇವರು ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 1921. ಧಾರವಾಡದವರು. ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕನ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ವುಮೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಯೂತ್ತರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾಕುಂತಲಾ ಕುರ್ತಕೋಟೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಲೀಲಾವತಿ ಮಾಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಗಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಫೆಲೋ ಫೈಟರ್, ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫೈಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಶಂಕರ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಹೂ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಡ್. ಸೊ ಶಂಕರ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಅದ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ MLC, ಲೈಕ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹರಿಜನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಶಾಕುಂತಲಾ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರ ವನಿತೆಯರು. ನಿಯರ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ? 16 ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಎರಾ ಆ್ಯಂಡ್ 13 ಪೀಪಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಎರಾ. ನಿಯರ್ಲಿ 19 ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದಿದರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ನೀವು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ವೈ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ವೈ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೊಂಥರ ಈ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ that we are going to make history in this KS examination of 2026. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Karnataka.